let me just start with shooting method in Schroedinger equation. আমরা আগের দিন শিখেছিলাম যে একটা shooting method মানে কি? I think by now everybody is clear with this shooting method. Shooting method মানে you have two end points or boundary values. Starting point থেকে আমরা দুটো স্লোপ নেব z1 and z2 এবং টার্গেটে রিচ করার চেষ্টা করব by minimizing the end points w1 and w2. But right now we would be dealing with something new. It is new in the sense যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এমন একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন এক্সিস্ট করে যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা কিন্তু এনার্জি গুলোকে ডিসক্রিট করে দেয়। হাউ? Now you have certain allowed values of energies for acting as the solution of the differential equation. আমরা সেটাই আগে একটু দেখে নেব যে how can তোমরা বোধহয় অলরেডি Schrödinger equation সলভ করেছো না ওয়ান ডাইমেনশনে কেউ করেনি? Do we know that what are the eigenfunctions of a free particle in an infinite potential well, and what are the eigenvalues? Is it known to us? আমরা কি জানি? তুমি জানো না? ওকে, তাহলে তো আমাকে আগে Schrödinger equation সলভ করতে। কেউ জানো না আইগেন ফাংশন গুলো কি রকম দেখতে হয়? এবং মইনাম তুমিও জানো না? আর গত সেমিস্টারে কেউ ফ্রি পার্টিকেলের Schrödinger equation সলভ করেনি? ওকে, আরে মেন সুইচটা অন করে দাও না বাবু। ওকে, একটু অফ করে অন করো, আমার মনে ইয়ে। এনিওয়ে, তাহলে একটু আগে তাকিয়ে নাও, আমরা যেটা বের করতে চাইছি সেটা তখনই তার টেস্ট পাবে। ইউ উড feel elated, you would feel fascinated if we know what we want to derive, and that we would be deriving by using Python programming. Okay. কি সমস্যা হচ্ছে এটা দেখুন। কাজ করে একে ডাইরেক্ট করে কানেক্ট করে এই সুইচটা আছে, ইয়েটা বলতে এখানে আছে, তো এটাই করতে চাও নাকি? এটাই তোমার প্রিয় কম্পিউটার না? ওকে, ফাইন। সো basically let me then first of all derive what is Schrödinger equation, because what is the solution of Schrödinger equation in one dimension. যদিও তোমাদের এটা করে রাখার কথা, আমরা জাস্ট প্রোগ্রামিংটা লিখতাম, but I hope you know how the Schrödinger equation look like for a free particle in an infinite 1D potential. মানে কি রকম না, ছবিটা এই রকম, x is equal to 0, x is equal to L, আর potential গুলো এখানে infinity, and we have a particle to move around this. It is something like an electron in a potential of the nucleus, like a hydrogen atom. হাইড্রোজেন অ্যাটমে যদিও এরকম ইনফাইনাইট হয় না, একটা দিক ইনফাইনাইট, বাট এটা একটা ফাইনাইট হয়ে ডিকে করে 1/r ল ফলো করে। বাট ইউ ক্যান মোস্ট অফ দ্য টাইম assume that an electron in an infinite potential well is a common problem. Okay, a particle confined within an infinite potential. তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি, if I say এটা one dimension নিচ্ছি to make the life simpler, Vx is equal to 0 for 0 less than x less than L and infinity otherwise.
এটা হচ্ছে এই ছবিটার ম্যাথমেটিক্যাল কন্ডিশন dx is 0, এটাকে 0 ধরে নিচ্ছি dx, এদিকটা bx, ওকে, এদিকটা x, ওকে। সো এইটা যদি কেস হয়, আর আমাদের শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন কি রকম হয় ওয়ান ডাইমেনশনে না, ইট লুকস লাইক আসো d2 psi dx square plus b psi is equal to e psi। এইটা হচ্ছে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশন ইন ওয়ান ডাইমেনশন। তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি d2 psi dx square plus twice m by h cross square e minus b psi is equal to 0। এটাকে একটু যদি সাজিয়ে নেওয়া হয়, it looks like this, okay? And if we are talking about a region within the potential well, since our particle is confined within the potential well, then we can say for 0 less than x less than L, we have the Schrodinger equation to be like this: d2 psi twice m by h cross square psi is equal to 0, and এইটাকে যদি আমি ধরে নিই k square, okay, if I assume this to be k square, then we have a differential equation like this: d2 psi dx square plus k square psi is equal to 0, and the solution to this is something like we all know: a sin kx plus b cos kx। আমি এটা এত ফাস্ট এই জন্য করছি যে এটা আজকে ক্লাসের পার্ট ছিল না, বাট স্টিল এই সলিউশনটা জানাটা দরকার, আদারওয়াইজ পাইথন প্রোগ্রাম লিখে তোমরা সেই আনন্দটাই পাবে না যেটা আমরা পেতে চাইছি আজকে ক্লাস করে, ওকে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আই এম সলভিং দিস, which you would have solved it in your previous semester. I do not know যে কেন তোমরা জানো না, বাট আগের সেমিস্টারে এটা বোধহয় সলভ করে নেওয়ার কথা ছিল তোমাদের, ওকে। তো this is the solution which you should get as the solution of this differential equation, যেখানে where k কত, where k is root over of twice m e by h cross square, okay, fine। তাহলে এবারে আমরা যদি এই সলিউশন, এটা হচ্ছে ওয়েভ ফাংশনটা, এবং ওয়েভ ফাংশনটাকে আমরা যদি বাউন্ডারি কন্ডিশন গুলো বসাই, যেটা ফর হোয়াট আর দ্য বাউন্ডারি কন্ডিশনস, বাউন্ডারি কন্ডিশন হচ্ছে psi must be 0 at x is equal to 0 and at x is equal to L, because those are infinite potential barriers, and the probability of finding the particle at the extreme boundaries is exactly 0. If they are not infinite, তাহলে সেটা 0 হতো না, বাট যেহেতু ইনফাইনাইট, ফাইনাইট স্কয়ার ওয়েল হলে কিন্তু পোটেনশিয়াল গুলো ওয়েভ ফাংশন গুলোর একটা ভ্যালু এক্সিস্ট করে, বাট ইফ দে আর ইনফাইনাইট দ্য প্রবাবিলিটি গোস টু 0। সো psi at x is equal to 0 is 0, so that leaves, এইখান থেকে আমরা একটা পেতে পারি যে obviously a sin 0 is 0, but b cosine of 0 is 1, so b psi x is b, and that is equal to 0 according to this condition। So we are left with psi x is equal to a sin kx, তার মানে ওয়েভ ফাংশনটা কিন্তু সাইনোসয়েডালি ভ্যারি করবে। কি রকম হতে পারে? ওয়েভ ফাংশন এরকম হতে পারে, এটাকে আমরা psi 1 বলবো। ওয়েভ ফাংশন এরকম হতে পারে, এটাকে আমরা psi 2 বলবো। ওয়েভ ফাংশন এরকম হতে পারে, এটাকে আমরা psi 3 বলবো, ওকে, and go on, you can go on by but what are psi 1? psi 1 এতগুলো psi কোথা থেকে আসছে? if I want to ask, এতগুলো কোথায়? একটাই psi, a sin kx কোথা থেকে আসছে? let me tell you, সেটা হচ্ছে যে আরেকটা বাউন্ডারি কন্ডিশন আছে যে for psi at x is equal to L, we have again 0, psi to be 0 at x is equal to L হবে, so that gives a sin kl to be equal to 0। তাহলে এখানে দুটো কন্ডিশন হতে পারে, একটা হচ্ছে a is equal to 0, আর একটা হচ্ছে this whole thing is equal to some a sin of n pi, যেখানে n can take integral values 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on, okay। এখানে একটা লাইন টানলাম কারণ ওই পার্টটা পড়ে আগে দিয়ে এটা করেছি। সো
this is the value of n. আমি এই কন্ডিশনটা কেন নেব, কারণ যদি a is equal to 0 ধরে নিই তাহলে তো আমার পুরো সলিউশনটাই 0 হয়ে যাবে। অফ কোর্স দ্যাট ইজ a solution of the given differential equation, মানে যদি a ও 0 হয়, b ও 0 হয়, psi ও 0 হয়, তাহলে 0 is equal to 0 is the most trivial solution। যে কোনো ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ডান দিকটা যদি 0 হয় আর বাঁ দিকে তুমি যদি বলো যে ওই y টাই itself 0, যেটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইন y ছিল, that is the most trivial solution। যে কোনো ডিসপ্লেসমেন্টই হয়নি, কিছুই হয়নি, তাহলেও তো ওই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা ওবেড হবে। বাট ইফ ইউ seek for non-trivial solution, then obviously the other condition is you must assume a sin n pi। সেটা কি দিচ্ছে না, সেটা দিচ্ছে kl must be equal to n pi, কারণ sin of kl হচ্ছে n pi। k টা কি, k টা হচ্ছে আমরা ধরেছিলাম এইটা root over of, so if you take k square which is n square pi square by l square, then that is equal to twice me by h cross square। So we can say E is equal to n square pi square h cross square by twice ml square। এটা কিন্তু আর একটা সিঙ্গেল এনার্জি রইল না, এটা কিছু allowed energies হলো। ঠিক যেরকম হাইড্রোজেন অ্যাটমে -13.6 eV by n square হয়, এখানে প্রবলেমে পোটেনশিয়ালের ফর্মটা আলাদা বলে এখানে E is directly proportional to n square। হাইড্রোজেন অ্যাটমে inversely proportional to n square ছিল, এখানে এটা কিন্তু directly। So we call this as En। These are the eigen values, these are the eigen values, okay? Because for n is equal to 0, E0 is 0, for n is equal to 1 it would be, so if I say what is E1, if I এখানে এনার্জি গুলো লিখি E1, it would be equal to pi square h cross square by 2 ml square। What would be E2? It would be 4 pi square, because that would be 2 square, n is 2, so 2 square is 4 pi square h cross square by 2 ml square। E3 9 pi square h cross square by 2 ml square। So you have different energy levels। See, automatically by solving this kind of differential equation we get the energy to be discretized। There are certain allowed values of energy which I always want to emphasize right from the beginning of our previous class। আগের দিনও আমি এটা ক্লেম করেছিলাম, আজকেও আবার বলছি, যদি আগের দিন মাথায় না ঢুকে থাকে তাহলে আজকে ঢুকিয়ে নাও, যে শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশনই এমন একটা ইকুয়েশন যেটা হচ্ছে বেসিক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স, নন রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স। কারণ যদি রিলেটিভিস্টিক ধরো তাহলে শ্রোডিঞ্জার ইকুয়েশন আর ভ্যালিড থাকে না, সেখানে আবার একটা নতুন ইকুয়েশন আসে যার নাম ডিরাক ইকুয়েশন বা ক্লাইন-গর্ডন ইকুয়েশন, সেগুলো নিয়ে আমরা বলবো না। আপাতত আমরা যদি বলি নন রিলেটিভিস্টিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স, then this is the equation which governs the physics, okay? And then it automatically gives us certain discrete allowed energy which is at the core of quantum mechanics। quantum কথাটাই এসছে ওরকম প্যাকেটস বা discrete values থেকে। So we have discrete energy levels, and if we put the corresponding, এবারে ওয়েভ ফাংশনটা তাহলে কি রকম হবে না, ওয়েভ ফাংশন হবে a sin, আর কে লিখবো না, কে এর জায়গায় আমরা কি লিখবো, n pi x by l। So this is the wave function, but still a is unknown। How can one determine a? Now one can normalize। How can one normalize? Now just integrate psi star psi dx from 0 to l and make it 1। This is the normalization। This simply means that the probability of finding the particle within that well, because they are bounded by infinite boundaries, so the net probability is 1, unity। Obviously ওর মধ্যেই কোথাও না কোথাও পার্টিকেলকে তুমি কখনো না কোথাও তুমি খুঁজে পাবে, কখনো না কখনো নয়, সবসময়ই তুমি ওই পোটেনশিয়ালের মধ্যেই পার্টিকেলকে অবশ্যই খুঁজে পাবে। ঠিক হাইড্রোজেনের পোটেনশিয়ালে যেরকম একটা ইলেকট্রন সেই আদি যখন থেকে ইউনিভার্স স্টার্ট হয়েছে আর কি, তখন থেকে এখন পর্যন্ত আছে, প্রত্যেকটা হাইড্রোজেনের ওই প্রোটনের potentially একটা করে ইলেকট্রন ভরাই আছে। In the same fashion it should be always one, it is independent of time।
and then we can just do the integration. We can write a square sine square n pi x by l dx to be 1, and sine square এর integration over the whole of the length 0 to l কত হয় এখানে নিয়ে আসছি a square, and that would be l by 2. Why l by 2? Because for sine square we can mathematically write it as half into 1 minus cos 2x, and cos 2x এর integration over the complete cycle x কে যদি l বসানো হয় it would be 0, because 1 minus 1. You do the integration and you would find it to be 0. And if one plots graphically also, the average of the cosine x or the sine x over a complete cycle is always 0, because যতটাও প্লাস হাফের দিকে এরিয়া কভার করে ইন্টিগ্রেশন মানে কি, ইট ইজ দ্য এরিয়া কভারড। ওকে, তাহলে যতটা এরিয়া সাইন একটা হাফ সাইকেলের উপর দিকে করে, বাকি নেক্সট হাফেও ঠিক নিচের দিকে করে। তুমি যে জায়গা থেকে পজিশন নাও তার অর্ধেকটা এরিয়া দেখবে প্লাসের দিকে আছে, অর্ধেকটা এরিয়া মাইনাসের দিকে, and same goes for cosine x. So that makes this to be 0 for a complete cycle, আর একটা সামনে half minus cos cosine 2x এসছে, so you know half, আর ওই integration levelটা l, so this would be l by 2. So a would be root over of 2 by l. So basically the wave function, এই পুরো গল্পটার যদি আমরা সারমর্ম ফাইনাল বটম লাইন লিখতে চাই, তাহলে আমরা দুটো জিনিস পাই, যেটা আজকে আবার সলভ করব পাইথন দিয়ে। একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এইটা আমাদের স্টার্টিং পয়েন্ট হওয়া উচিত ছিল। এই যে এতক্ষণ আমি বললাম তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জানানো যে for a free particle in an infinite potential, the wave function goes like this: sine of n pi x by l with a normalization constant, which is the length, okay, and the energy eigenvalue is this. Fine, all done. এবারে আমরা চলে আসি আমাদের পাইথন প্রোগ্রামিং এ। পাইথনে প্রথমেই বলি যে আমাদেরকে যদি একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কে সলভ করতে হয়, তাহলে সেটা যদি সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন হয়, then we need to break it into two first order linear equation, right? You remember আমরা ওখানেও কিন্তু দুটো, ওই যে সেকেন্ড অর্ডার ছিল y double prime is equal to minus y plus 2 z square by y, যেখানে z টা নিয়েছিলাম dy dx, এখানেও আমরা সেটাই করব। আমাদের এখানে Schroedinger ইকুয়েশন কি, d2 sin dx square is equal to twice m by h cross square b minus e, কারণ এটা e minus b ছিল, সো আমি ওকে ডান দিকে নিয়ে গিয়ে b minus e সাই করলাম। এটাই আমাদের Schroedinger ইকুয়েশন। এই ডান দিকে ইকুয়াল টু ডান দিকে নিয়ে এলাম, ঠিক যেরকম সে আগের দিনের y double prime is equal to minus y plus এরকম ছিল। হ্যাঁ, তাহলে এটাও হচ্ছে y double prime is equal to twice m by h cross square b minus ey। এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা সলভ করতে চাই, তাহলে এখানে আমি বলবো y prime is equal to z is f1, which is a function of x y z, যেটা আগের দিন লিখেছিলাম, আর y double prime is equal to z prime is equal to f2, which is basically for this particular case is equal to twice m by h cross square b minus ey। এই দুটো ইকুয়েশন আমাকে সলভ করতে হবে। দেখো, সো এই দুটোকে আমরা এইদিকে লিখে নিচ্ছি, এই দুটোকে, কারণ এই দুটোই Schroedinger ইকুয়েশন। y prime is equal to z is equal to f1 xyz, or y double prime is equal to y prime or z prime, okay, z prime, which is equal to f2 xyz। আরো একটা জিনিস করতে হবে, যেটা আমি জাস্ট বলছি তোমাদের, okay, so these two linear equations are to be kept in mind.
দ্বিতীয় জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনে আমাদের কিন্তু এই h ক্রস আর m এর ভ্যালু দিতে হবে, নাহলে তো কম্পিউটার জানবে না ওটা কি। যদি আমরা একটা ইলেকট্রনের কথা বলি, তার মাস হচ্ছে অফ দ্য অর্ডার অফ 10⁻31 kg, আর h ক্রস ইজ অফ দ্য অর্ডার অফ 10⁻34 জুল সেকেন্ড। এত কম কম নাম্বার নিয়ে কোথাও যদি একটা মিস আউট করো, তাহলে ইটস গোইং টু গিভ ইউ সার্টেন গার্বেজ রেজাল্ট, যেটা তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। হয়তো 0.34টা জিরো, তারপরে একটা কিছু নাম্বার দিল। সো উই অটোমেটিক্যালি মেক দিস টু বি 1। আমরা এটা 1 ধরে নিচ্ছি ইন ইউনিটস অফ মাস অফ ইলেকট্রন এন্ড ইন ইউনিটস অফ প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট অফ অ্যাকশন। এই জন্য ধরে নিচ্ছি যে আমাদের এই নেচার গুলো আসছে কিনা আর ওই এনার্জি আইগেন ভ্যালু গুলো আসছে কিনা ইন ইউনিটস অফ দিস, সেটা জানলেই তো হলো, তাই তো? আরো একটা জিনিস আমরা এখানে ইয়ে করে নেব, ওই যে আমি 0 to L বলেছিলাম, 0 to x less than L, we assume L also to be equal to 1, কারণ এই L এরও একটা সার্টেন ভ্যালু তো আমাকে দিতেই হবে in order to solve the differential equation. These are the values of x. For different values of x, we are trying to solve the linear equation. So we also make we need to specify the boundary. We know that Schroedinger method is applicable to boundary value problem, যেখানে বাউন্ডারিতে কত y এর ভ্যালু বা psi এর ভ্যালু সেগুলো যেন স্পেসিফাইড থাকে। সেটাই আমরা Schroedinger মেথডে আগের দিন যে করেছিলাম, যে স্টার্টিং পয়েন্ট এবং টার্গেট, ওখানে কত y এর ভ্যালু সেগুলো জানা থাকতে হবে, তারপরেই তো আমরা স্লোপ নেব এবং w1 w2 কে মিনিমাইজ করে ওই টার্গেটের কাছাকাছি রিচ করার চেষ্টা করব। দ্যাট ওয়াজ দ্য বেসিক ফিলোসফি বিহাইন্ড দ্য Schroedinger মেথড। ওকে, সো এই কটা জিনিস, লেংথ কে 1 মানে ওই পোটেনশিয়াল ওয়েলের উইডথ কে 1 নিলাম, যেটা কিনা অ্যাটমিক স্কেলে হয়তো 1 অ্যাংস্ট্রম অর্ডারের হবে, কারণ আমরা জানি যে বোরস রেডিয়াসটা 0.529 অ্যাংস্ট্রম। সো লেংথ অফ দ্য পোটেনশিয়াল কুড বি অফ দ্য অর্ডার অফ ফিউ অ্যাংস্ট্রম। ওকে, দ্যাট ইজ assumed as 1 and twice m by h cross square is 1. এই দুটো কন্ডিশনের আলোতে, in the light of taking মানে these two constant, we have to modify our energy level also. তাহলে En টা কি হবে না, h cross square by 2m is 1 and L square is also 1, so this would be n square pi square. তাহলে আমরা যেটা পাবো প্রোগ্রামের মাধ্যমে, সেটা কিন্তু এনার্জি গুলো কোয়ান্টাইজড হবে, অবশ্যই কোয়ান্টাইজড হবে, and that is the heart of the solution of the Schroedinger equation, যে এনার্জি গুলোকে অবশ্যই কোয়ান্টাইজড হতে হবে। কিন্তু আমরা চেক করে যেটা পাবো সেটা কিন্তু এগুলোকে 1 নেওয়ার দরুন আমরা পাবো E1 to be equal to pi square, which is around 9 point something, কারণ পাই এর ভ্যালু 3.14 হয়, অথবা E2 কে যদি পেতে চাই, it would be 4 pi square, which is 39 point something. E3 would be 9 pi square and so on. So আমরা এনার্জি গুলো কোয়ান্টাইজ তো পাবো, কিন্তু আমরা এনার্জি গুলো কি পেতে চলেছি, আমরা যদি সলিউশন সম্বন্ধে কোনো আইডিয়াই না থাকে, তাহলে আমরা কি সলভ করে পাচ্ছি সেটা বুঝতে পারবো না। দ্যাটস ওয়াই আই ওয়ান্ট ইউ টু হ্যাভ এ কাইন্ড অফ ব্যাকআপ, যে আমরা কি পেতে চলেছি। সত্যি কি আমরা এগুলো পাচ্ছি? তোমরা কম্পিউটারের স্ক্রিনে দেখবে সত্যি আমরা এনার্জি গুলোকে কোয়ান্টাইজ পাচ্ছি। সো উইথ দ্যাট ব্যাকআপ এবারে আমরা প্রোগ্রাম লিখতে শুরু করতে পারি। লেট আস বিগিন writing the Python code. Okay, so প্রথমেই যেটা আমাদের ইয়ে করে নিতে হবে সেটা হচ্ছে যে কয়েকটা জিনিস আমরা প্রথমেই বেসিক ইয়েতে ইম্পোর্ট করে নিই। যেরকম আমরা বলি যে ইম্পোর্ট numpy as np, or from scipy dot integrate import odeint commas. I am intentionally importing odeint. Okay. I want to upload this in the YouTube.
মানে আমি এটাকে ইউটিউবে আমার একটা চ্যানেল আছে তাতে আপলোড করতে চাইছি, যাতে আমাকে একই জিনিস প্রত্যেক সপ্তাহে দুবার করে বলতে হচ্ছে। সো ইট উড বি নাইস ইফ দে সি ইট, যারা নেক্সট ব্যাচ, তোমাদের ব্যাচ আবার আরেকজনকে এই একই জিনিস তো শেখাতে হবে, বিকজ উই হ্যাভ লিমিটেড নাম্বার অফ কম্পিউটার্স। We broke your batch, broke your whole class into 2 batches, and I would be teaching the same thing twice every week. So that's why I'm going to record this and upload it in my YouTube channel, and you can see that. আর তার সঙ্গে যেটা সুবিধা হবে যে আমাদের যারা জুনিয়র টিচার আছেন বা যারা যে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় এটা দেখে সে শিখতে পারবে। ওকে, solely academic purpose এ রেকর্ড করা। Okay, fine. So what I am doing is I am trying to import from, obviously ODEINT তো আমরা জানি যে শুটিং মেথডের জন্য আমাদেরকে ওই ওয়ান ডাইমেনশনাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ইন্টিগ্রেট করে সলভ করতে হবে, সেজন্য ODEINT f, u, x এরকম একটা নিয়ে আসতে হবে। আরেকটা জিনিস আমি এখানে ঢোকাচ্ছি, সেটা হচ্ছে সিমস। why সিমস? না, ওই যে আমি বললাম যে আমরা সাই এর ভ্যালুটা বের করব নরমালাইজ করে, সেখানেও আমাকে একটা ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, ওই যে 0 to l সাই স্টার সাই dx, তাহলে সেইখানে কিন্তু আমাকে সিমস ইন্টিগ্রেশনটাও ঢোকাতে হবে, সেজন্য সেটাকেও আমি এখানে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি প্রথম থেকে, যাতে করে ওয়েভ ফাংশন নরমালাইজেশনের সময় আরেকবার না এই একই লাইন লিখে আবার সিমস বলে একটা আলাদা প্রোগ্রামকে ইম্পোর্ট করতে হয়। সিমসন 1/3 রুলকে পাইথনে scipy.integrate এ সিমস বলে লেখা হয়। ওকে, আর কি ইম্পোর্ট করব? আরো একটা জিনিস ইম্পোর্ট করতে হবে, এই এনার্জি আইগেন ভ্যালু গুলো যে ওই পার্টিকুলার ভ্যালু হবে সেটাও করতে হবে, এবং সেটার জন্য scipy.optimize, from scipy.optimize import bisect. You know what is a bisection rule? আমরা দেখব যে এনার্জি গুলো কিন্তু fluctuate করছে about the zero, এবং যে zero ভ্যালুটা that is the exact solution. So we use bisection method to get the exact energy eigen value, যেখানে ওই shooting method এর shoot ফাংশনটা up and down যাচ্ছে, পজিটিভ টু নেগেটিভ and নেগেটিভ টু পজিটিভ। আর কি করব? আরেকটা হচ্ছে গ্রাফের জন্য import matplotlib.pyplot as PL. But these are the 4 lines which are more or less common for the whole of this shooting program course. Okay, shooting method এর জন্য আমরা মোটামুটি এরকম একটা কমন প্রথম থেকেই চাই। এবারে আমরা কি করব না, we define the function. So the first thing is define f, which is a function of u, x, and I introduce intentionally, this is something new which we didn't do in our previous class. আমি শুধু f u, x লিখেছিলাম, আজকে কিন্তু আমি f u, x, e লিখছি। e এই জন্য লিখছি, e stands for the energy. You have to have a function which also is specified for a given specific energy. এনার্জির জন্য কিন্তু ই মানে f টাকে স্পেসিফাই করে দিচ্ছি, কারণ এই পার্টিকুলার ইকুয়েশনের ক্ষেত্রেই এনার্জি গুলোর জন্য, প্রত্যেকটা এনার্জির জন্য একটা করে আমি ফাংশন পাবো। E1 এর জন্য আমি ψ1 পাবো, E2 এর জন্য ψ2 পাবো, E3 এর জন্য ψ3 পাবো। সেই ψ গুলোকেই তো আমি f লিখছি। তাহলে ওই ওয়েভ ফাংশন each and every eigen value corresponds to a particular specific function, and if you depart from that particular energy eigen value, then there exists no function. ওই Schrödinger ইকুয়েশনের প্রপার্টি এরকম যে ও কিন্তু একটা এনার্জি ভ্যালুর জন্য একটা আইগেন ফাংশন দেবে, এবং সেটা স্পেসিফিক। ψ1 দেবে E1 এর জন্য, E1 এর থেকে যদি একটু সরে যাও, নো সলিউশন, ψ1 would be 0. ψ2 দেবে E2 এর জন্য, E2 থেকে যদি একটু সরে যাও প্লাস বা মাইনাসে, ψ2 would be 0. There exists no solution if you depart from the energy eigenvalue. That is the property of the Schrödinger equation. It's nothing new. It is the most remarkable property of the Schrödinger equation. That's why quantum mechanics exists in its present form. যে energy গুলো discretized. Okay.
সেই জন্য আমরা এখানে f u, x, e and then তারপরে কি লিখি আমরা জেনারেলি যেরকম আগের ইয়েতে লিখি y, z is equal to u। মনে আছে বোঝায়? আগেও লিখেছি এগুলো। আর কি লিখি f1, f2 is equal to z, v minus e star y and then return। এগুলো আগেও আমরা লিখেছি তাই না স্যার? ওটা x, y হবে কোনটা? ওখানে ওটা y টাকে তো ধরা হচ্ছে, মানে ওই সেকেন্ড লাইনটাতে y, z is equal to u। y is the first order function, z is the y is the function which we want to derive, z is dy dx। তাই তো করে থাকি আমরা নাকি? দাঁড়াও আমি দেখে নিই, নাহলে আবার এটা ভুল না হয়। y, z এটাই আগের দিন আমরা এটাই লিখেছিলাম। তুমি কি অন্য কিছু লিখেছিলে? না, এটাই। যদি লিখে থাকো তাহলে সেটা রেকটিফাই করো, because this is the perfect one। এখানে আমরা y লিখবো আর z মানে কি dy dx, এবং তাকে আমরা u বলে ধরছি, একটা নতুন ভেরিয়েবল, যাতে করে সেই u প্রাইমটাকে f2 লিখতে পারি। এই f1 হচ্ছে z আর f2 হচ্ছে dz dx। সেটাই হচ্ছে এখানে dz dx টা কত না twice m by h cross square কে 1 ধরে নিলে ওটাই হচ্ছে v minus e star y। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ফাইন। তাহলে এরপরে আমরা যেটা করব, এরপরে আমরা একটা শুট বলে, এখানে কিন্তু দেখো এটাও কিন্তু আলাদা শ্রোডিঙ্গার ইকুয়েশনের সলিউশনে। যেটা আমরা আগে করেছিলাম, আমরা কি নিয়েছিলাম? আমরা দুটো স্লোপ নিয়েছিলাম স্টার্টিং পয়েন্টে, একটাকে বলেছিলাম z1 আর একটাকে z2। এখানে কিন্তু তা করছি না, আমরা এনার্জিটাকে ভেরি করাচ্ছি। এনার্জিটাকে কি করে ভেরি করাবো? আমি একটা শুট বলে ফাংশন ডিফাইন করব। ওই সলিউশন গুলো পেতে গেলে এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের, যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের জন্য ফাংশনটা ডিফাইন করলাম, তার সলিউশন পেতে গেলে আমি এনার্জিকে ভেরি করিয়ে একটা শুট ফাংশন ডিফাইন করব। তার মানে আমি এইখান থেকে যখন স্টার্ট করব, আমি বিভিন্ন এনার্জি ভ্যালু দিয়ে স্কেল করব। আই স্কেল ফর ডিফারেন্ট এনার্জি and then I try to find the perfect target. That is the objective of today's program. Okay, so define shoot E and then you write solution is equal to OD INT and F। এখানে যেরকম আমরা লিখি F, U, X, কিন্তু এর সঙ্গেও একটা, যেহেতু আমরা E এর ফাংশন রাখছি, আজকে আবার একটা নতুন প্যারামিটার দেবো, তার নাম দেবো আর্গুমেন্ট args। এখানটা এবারে আমি একটু মুছে ফেলছি, এটা আমার রাখা উচিত ছিল, বাট তোমরা এটা মনে রেখো যে এই ভ্যালুগুলো আমি রাখতে চাইছিলাম যাতে করে তোমরা সত্যি দেখতে পাও। বাট এখানে args is equal to e, ওকে, ODINT টা থার্ড ব্রেসেস না ফার্স্ট ব্রেসেস হয় কোথায়? দেখো, নাহলে এরর দেবে obviously। হ্যাঁ স্যার, ফার্স্ট ব্রেসেস হবে, because third braces are for tuples or arrays। Okay, it would be first braces, right? Okay, বেশ। আর কি করব না, এবারে এই সলিউশনের আমরা এন্ড পয়েন্টটাকে রিটার্ন করব। আমরা জানি বোধহয় যে সেই টার্গেট, যেটাকে W1 বা W2 বলেছিলাম, সলিউশনের সবসময় এন্ড পয়েন্টটাকে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। সো রিটার্ন সলিউশন colon, 0, so we do a slicing and end point এর জন্য -1। So this is the end point of my solution of the shoot E function। কিন্তু এটাকে সলভ করতে গেলে ওকে u এর ভ্যালু দিতে হবে, x এর ভ্যালু দিতে হবে আর এনার্জির ভ্যালু দিতে হবে, না হলে ও সলভ করতে পারবে না। u must be, and যেহেতু f হচ্ছে is a tuple,
containing two functions. It's an array containing a pair of numbers, right? F1, F2. So you must also have a pair of numbers, and then you need to define for what value of x. Obviously x would run from 0 to 1, okay? And energies, energy 0 at a certain value dite hobe. We know, roughly we know that the energy should be between 0 and let's say 100 or 200, karon we expect the energy to be something like 9 point something, 39 point something, and so on. So let me just define এর পরের লাইনটা আমি এখানে লিখতে চাই, সেজন্য উপরটা মুছে দিতে হচ্ছে because I have a very small board. Okay, so then we define, প্রথম যেটা ডিফাইন করতে হবে যে v is equal to 0. obviously এই ফ্রি পার্টিকেল ইকুয়েশনে v টাও চাইবে, যেটা এখানে ডিফাইন করা আছে. this v must be equal to 0, প্রথম কথা. দ্বিতীয় হচ্ছে it would be energies. Okay, you define the energies to be energies in the range a range. You define it for np dot a range. যেহেতু আমরা a range 0, 100, let's say 0.2, okay, decimal এর পর যাতে একটা certain level পর্যন্ত accurate পাই. So we define the energies. Starting point is 0, we know 0, and the other one is 100. Okay? And we also define x to be np dot linspace and 0, 1, 0.01. এটা যেহেতু 0 to 1 আছে, make it more accurate. এখানে তো আবার এই ইয়েটা দিলে হবে না, কতগুলো ইয়েতে ডিভাইড করছো. linspace মানে number of divisions দিতে হয়. So you make 0 to 1 8 point into 100 equal parts. So এখানে এটা কিন্তু 100 দিতে হবে. a range আর linspace এ কিন্তু এটা ডিফাইন. linspace এ হচ্ছে it's the number of divisions, and a range এ হচ্ছে it is the interval. Both work in the same fashion. আরেকটা জিনিস দিতে হবে, সেটা হচ্ছে u, and u would be equal to let's say 0 and 0.001, whatever arbitrary value you assume. u এর এটা 0 দিচ্ছি কেন? Now we know that at the end point at x is equal to 0, psi is equal to 0. বোঝা যাচ্ছে এটা কেন 0 দিচ্ছি? Why? Because psi 0 is 0. And এটা কত কার জন্য দিচ্ছি? এটা দিচ্ছি কিন্তু সেই ফার্স্ট ডেরিভেটিভ মানে z এর জন্য. So this is psi prime at x is equal to 0 is 0.001. এইটা মানে এইটা মানে psi prime টা. কারণ আমাদের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে যেরকম ইনিশিয়াল ভ্যালু f1 এর জন্য psi 0, তেমনি f2 এর জন্য, f2 মানে কি না z prime, তাহলে z prime 0 would be certain value as an initial condition must be specified. So that is this. সেই জন্য আমি এটা দিচ্ছি. ওকে, এই লাইনটা মুছে দিচ্ছি, নালে এর পরের লাইনে প্রোগ্রাম লেখাটা একটু অসুবিধা হবে. Now what I do, I define a heat function. Heat. Okay. So heat is equal to nothing but it's a for loop of shoot. এই যে shoot বলে ফাংশনটা ডিফাইন করেছি, shoot e for e in energies, মানে ও কিন্তু এই shoot e ফাংশনটাকে স্ক্যান করবে বা shoot e টাকে ডিরাইভ করবে for all those value যেগুলো কিনা for e in energies. ওই অতগুলো এনার্জির জন্য ও সমস্ত এনার্জির জন্য shoot ফাংশনটাকে ক্যারি আউট করবে. মানে এর জন্য করলো, এর জন্য করলো, এর জন্য করলো, এর জন্য করলো, এবং কোথাও একটা গিয়ে ও যে এটা পেলো সেটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে. So it do it for a range of energies, That's what this heats me. That's why I have energies to vary from 0 to 100. I continually vary the energies, and then I define a function heats. It is again a shooting method, right? সেজন্যই নামটা shoot দিয়েছি. ও shoot করছে for different energies. shoot করতে করতে একটা কোনো এনার্জি বা একাধিক এনার্জি, বিভিন্ন এনার্জিতে, এখান থেকে এই এনার্জি নিতে পারে, এই এনার্জি, তাহলে যেই এনার্জিতে আমি
ওই সাই প্রাইম এক্স কে 0 পাবো, সেই জায়গাগুলো বা সাই এক্স কে 0 পাবো, সেই জায়গাগুলোকেই আমি বলবো ও এই এনার্জিটা আমার এনার্জি। যেখানে গিয়ে ওই এনার্জি ভেরিয়েশন গুলোর জন্য সাইটা 0 হয়ে যাবে, সেই জায়গাগুলোকেই আমি করব, সেগুলোই আমার এনার্জি আইগেন ভ্যালু হবে। এবং চেক করব, কারণ আমি এটা অ্যানালিটিক্যালি বোর্ডের উপর সলভ করে দেখিয়েছি, চেক করব তার ভ্যালুগুলো সত্যি মিলছে কিনা। কিভাবে চেক করব? এবারে আমাদের ম্যাটপ্লটলিব এর ফাংশনটাকে আনা, তার আগে আরেকটু করে নেওয়া। তাহলে হিটস হয়ে গেল। এবারে আমি কি করব না, আই উড প্লট plt dot plot and then energies for different range of energies versus heat. এটাকে হিটস বলে দেওয়া, একাধিক হিটস হচ্ছে, defined as hits. plt dot plot energies comma hits and plt dot show. আমি চাইবো যে তোমরা আপাতত এইটুকুই করো, ওকে, and you would find it যে স্প্রে করলো নাকি বন্ধ করছি অ্যালকোহল। ওকে, না এরপরে আরো একটা ছোট্ট করে নেওয়া ভালো, যাতে বাইসেক্ট পর্যন্ত চলে যায়। we do it up to bisect. So then you do En, energy eigenvalue determined would be equal to কি না, it would be bisect shoot কমা ওই রেঞ্জটা যার মধ্যে, লেটস সে আমি যদি 0,25 করি তাহলে কত আনসার বের হচ্ছে। যদি 0,25 হয় তাহলে E1 দেবে আনসার, যদি 25,50 হয় E2 দেবে, 50,75 হয় E3 দেবে, and so on. আপাতত এই পর্যন্তই I would like you to, তোমরা কি প্রোগ্রামটা লিখছো না? হ্যাঁ, লেখা লিখে রাখো তো কিরকম আসছে, লিখে রান করো। এসছে।